जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभा पद्मनाभा वेदागर्भ चन्द्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथ लोकनाथ लीलादृश्य परोहरि दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालो जनरक्षक कम्बुपाणि चक्रपाणि पद्मनाभो नरोत्तमा जगतं पालको व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वरा रूपाराजो देवराजो शक्रभूपश्च भूपति नीलाद्रिपतिनाथस्य अनन्ता पुरुषोत्तमः ॐ जगन्नाथाय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुमा। जाओ वर्तमान आमर आज कार्यक्रम शुभारंभ हो सारी मु बर्तमान अनुरोध करी रायगढ़ जिला स्वामी विवेकानंद लोक संसदर आजीवन सदस्य श्री दिलीप दरा महोदय को से विवेक बाणी पाठ करेंगे। दिलीप दरा महोदय। धन्यवाद मूल्य सुबह आज्ञा। हाँ हाँ स्वामी विवेकानंद को बाणी विवेक बाणी भारतर महिमा विषय से कहते आमर पवित्र मातृभूमि धर्म और दर्शनर देश धर्म वीरगणंकर जन्मस्थान त्यागर देश केवल यही देश रे ही सुदूर अतीतरू वर्तमान काल पर्यंत मानव जीवन महत्वर आदर्श गुड़िक विद्यमान अच्छी तत्व दृष्टि भगवत परायणता एवं नीति विज्ञान प्रगति स्थल यही भारत माधुर्य कोमलता और मानव प्रीतिर आकार एसबू ही एवं मध्य विद्यमान एवं समग्र जगतर अभिज्ञता बल मु जोर करी कहि पारे जे एसबू विषय रे भारत एबे भी जगतर जातिपुंज मध्य रे अग्रणी। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई, अति सुंदर। सतरे भारत होची माने कहते ना वर्षाणाम भारत श्रेष्ठ भारत होची विश्वगुरु सतरे ताहाकु आमे आम स्वामीजी या प्रमाणित मध्य कर सारी सारा विश्व रे। मु वर्तमान अनुरोध करी मो सभापति आज ये कार्यक्रम सभापतित्व आसन ग्रहण करने से जड़े दक्ष संगठक जड़े मेलापी मृदुभाषी सर्वदा निज पाखे युव सुलभ गुण रखि था। आम स्वामी विवेकानंद लोक संसद रायगढ़ जिलार प्रवासी प्रकोष्ठ से जिला आवाहक अच्छा। रायगढ़ जिला अंबादला जन्मित आ वर्तमान गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रे शिक्षा विभाग रे से अध्यापक रूपे कार्यरत। मु अनुरोध करी और स्वागत जनाबी आज यही कार्यक्रम सभापति आसन ग्रहण करने डॉक्टर मुकेश चंद्राकर महोदय को। डॉक्टर मुकेश चंद्राकर महोदय आपन स्वागत। डॉक्टर मुकेश भाई जॉइन कर बोधे किसी यांत्रिक त्रुटि कारणवश सी जॉइन कर पार ना किंतु आम सौभाग्य विधिर विधान आज आम गहन रे उपस्थित अच्छा। आम समस्त अति प्रियर आम समस्त को जी आगे रही पछे पछे टाणी नौ सहित आमको नहीं जाऊँ आगे नहीं जाऊँ आम यही स्वामी विवेकानंद लोक संसद
संगठन संपादक श्री चित्तरंजन नायक महोदय, डॉक्टर चित्तरंजन नायक महोदय अच्छा, प्रोफेसर नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अच्छा। मु अनुरोध करी सार को से सभापति आसन ग्रहण करने किंतु से पूर्व से कहीं लेफ्ट हो सारी किंतु आगे नहीं जीवा सार माने कहीं जड़े जॉइन करें इतिमध्य मु काल विलंब करी मुही आज ही कार्यक्रम आमर जो आलोचिका उपस्थित अच्छा मु अनुरोध करी से जड़े रायगढ़ जिलार साहित्यिका आमर गत गत मासरे से आमर यही पाठचक्र रे आलोचिका थिले। से स्वामी विवेकानंद शिक्षा केंद्र रे प्राक्तन शिक्षयित्री रूपे गुरुमा रूपे कार्यरत थिले। आउ जड़े आगधाड़ी साहित्यिका मु अनुरोध करी गला मासरे जो आलोचना चलता बहुत उच्चकोटी थिला और ता किछि मात्रा रे रही जाइथिला। साहित्य होची समाज दर्पण। तो विलंब करिबिनी मु अनुरोध करी श्रीमती त्रिवेणी मिश्र महोदया को से आज ही पाठचक्र को आगे नहीं जिबे। गला गत मासर जो पाठचक्र रे जहाँ रही जाइथिला ताहा आज आगे नहीं जिबे वो आज कार्यक्रम को परिचालना करेंगे। श्रीमती त्रिवेणी मिश्र महोदया आपन को स्वागत। जय जगन्नाथ। शुभ संध्या। शारदीय पार्वण ऋतुर आज नवमी दिवस रे माँ दुर्गा आशीर्वाद समस्त ऊपर झरी पड़ू। एठारे उपस्थित थिबा स्वामी विवेकानंद सुना जाउछ तो सर? आज्ञा आज्ञा सुना जाउछ आज्ञा आज्ञा। एठारे उपस्थित थिबा स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग रायगढ़ जिला संयोजक अक्षरथ सार एवं सभापति मुकेश चंद्राकर सार एवं मुरली कृष्ण सार एवं श्रीधर भाई अन्यान्य माने उपस्थित थिबा समस्त विशेषकर स्मरणिका भौणी जे कि बढ़िया सुंदर गीतटे गाइले समस्त को मोर शुभेच्छा एवं प्रणाम। ई पाठचक्र कार्यक्रम रे श्रोता भावे उपस्थित थिबा समस्त सारस्वत साधक मानक मध्य प्रणाम और स्वागत। साहित्य समाजर दर्पण द्वितीय भाग यही विषय वस्तु उपरे किछि वक्तव्य रखा पूर्व समस्त ज्ञानी गुणी मानक क्षमा मागी नेउछि। जदि किछि त्रुटि रही थाए तेबे स्वगुण रे क्षमा करिवे। साहित्य समाजर दर्पण यही विषय वस्तु उपरे पूर्व आलोचना रे सारला जुगरु आरंभ करी रीतिजुग साहित्य उपरे अल्प किछि आलोचना करथिली। आज बाकी थिबा रीतिजुग साहित्य आरंभ करी स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन रे लेखक कवि गोष्ठी लेख निश्रित बाणी किपरि साहाय्य करथिला से विषय रे आलोचना करिवे। साहित्य समाजर रूपरेख वस्तुतः अनेकांशरे परिवर्तित कर देइथाय। वैदिक जुगर सामाजिक जीवन संबंध में परिचय मिले वेद वेदांतरु। रामायण महाभारत भारतीय जीवन और सामाजिक चिंता संबंध में यथेष्ट सूचना देइथांती। होमरंकर ओडेसी एवं इलियाड ग्रीक समाजर चित्र प्रदान करिथाय। दांतेंकर डिवाइन कॉमेडी और मिल्टन का पैराडाइज लस्ट एवं शेक्सपियर नाटकावली से समय सामाजिक जीवन प्रणाली संबंध में सूचना प्रदान करिथांती। एही कारणरू साहित्य होची सामाजिक जीवनर प्रतिनिधि। साहित्य रे जीवन हुए प्रतिफलित प्रतिबिंबित। साहित्य सृष्टि करि पारे सामाजिक विप्लव। फ्रांस रे 16 लुईंकर विरोध रे साहित्य और साहित्यिक माने ही सृष्टि करथिले विद्रोह। रूसियार जार शासनर विलोप होई साम्यवाद प्रतिष्ठा होई पारिथिला साहित्य जोगु। भारतीय मुक्ति संग्राम रे साहित्यर भूमिका अविस्मरणीय। आजिर साहित्य ज्योत्स्ना विधौत जामिनीर जयगान करू नहीं। से आज चारुचंद्रिकार मंदिर त्याग करी इंद्रधनु तोरण भांगी मखमली सुना सपन सबू समाधि देई राजकुमारीर रूप यौवन वर्णना निजको हजाई न देई राजभवन छुटी आसी धूली माटीर धरणी को। दिन थिला साहित्य प्रचार करुला धरणी रे उदात्त संगीत।
ମାତ୍ର ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ସମାଜକୁ ଶୁଣାଉଛି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ। ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଜୀବନର ନିରାଟ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶ କରେ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ବୋଧକୁ। କଳଙ୍କିତ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ଆଦର୍ଶବାଦ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ହୁଏ କାଳଜୟୀ। ଜଡ଼ବାଦୀ ଲେଖକ ଆଦର୍ଶବାଦକୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ନିର୍ବାସନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରେ। ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଓ ମାନବତାବାଦୀ ଲେଖକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶବାଦକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଲେଖକ ସାହିତ୍ୟକୁ କରେ ଉନ୍ନତ, ଯୁଗାତୀତ ଏବଂ ଜୀବନକୁ କରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ମାର୍ଜିତ। ସାହିତ୍ୟରୁ ନୈତିକତା ଦୂରେଇ ଗଲେ ବା ସାହିତ୍ୟ ଆଦର୍ଶଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କରେ ଆହୁରି ହିଂସ୍ର। ଯୌନ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାବଧାରା ପ୍ରକାଶ କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ କାମ ଉତ୍ତେଜନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷକୁ ନୀତିନିଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼େ ଏବଂ ବିରାଟ ଭୂମାର ସନ୍ଧାନ ଦେଇ ମଣିଷକୁ କରେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ସେତେବେଳେ ସମାଜ ହୁଏ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଜଗତ ହୁଏ ମଧୁମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଭଳି ସେ କହେ, ସୁଧାମୟ ସୃଷ୍ଟି, ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ ହେ। ଏହି ରୀତିଯୁଗର କବିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭିରୁଚି ପୈତୃକ ପରମ୍ପରାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପରିଶୀଳନ ଓ ସୃଜନ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ବିଳାସ ନଥିଲା, ବରଂ ଥିଲା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ସମାଜର ନାନା ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ରସାଳ କର୍ମରେ ଆପଣାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରୀତିଯୁଗର କବିଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ରାଜପୁତ୍ର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ପଣ୍ଡିତ ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ, ରସିକ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ପାଠକ ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ, ସେହିପରି ଦେଖେ ବୈରାଗୀ ଭକ୍ତ ଚରଣଙ୍କୁ, ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ଦୀନକୁଷ୍ଠଙ୍କୁ, ବଢ଼େଇ ଯଦୁମଣିକୁ। ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଏହି କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଦାତା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମନ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ। ଏହି କାରଣରୁ ରୀତିଯୁଗର କବିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କବିତା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଲଳିତ କଳା ଏବଂ ଏହି କଳାର ଆଶ୍ରୟରେ କବି ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଆପଣାର ପ୍ରତିଭା ଓ କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରତି କବିମାନେ ଥିଲେ ଏକାନ୍ତ ଉନ୍ମୁଖ, ମାତ୍ର କବିର ଆତ୍ମା ସେଥିରେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ରୀତିଯୁଗର ସମସ୍ତ କବି କାବ୍ୟରେ ରସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଧିକତର ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ମନେହୁଏ। ଅଙ୍ଗିରସ ରୂପେ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୀରରସର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ରୀତିକବିଗଣ ବୀରରସର ପରିବେଷଣ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ରୀତିକାବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାରାଶ୍ରିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ ସମୟରେ କବିମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରବଣତାର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସମାଜରେ ସହୃଦୟ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୁଚିକୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରିବା ଥିଲା କବିମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ କବିମାନେ ବହୁବିଧ ଉକ୍ତି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିସହିତ ଆପଣାର ସ୍ୱାଭାବିକ କବି ପ୍ରତିଭାର ସଂଯୋଗରେ କବି ମନର ବିପୁଳ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ପ୍ରବଳ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ସେ କାଳର ଜନଜୀବନର ଧାରା ଏହି ଅଳଙ୍କରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ବିଶେଷ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀବିଳାସ ପ୍ରତି କବିର ମମତା ଥିଲା ସର୍ବାଧିକ। ଶୃଙ୍ଗାରିକତା ବାସ୍ତବରେ ଥିଲା ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟପୁରୁଷର ଧମନୀରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତଧାରା ପରି। ଏହି ସମୟରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଐହିକ ଶକ୍ତି ଓ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗର ଅତିଚାରରେ ଜର୍ଜରିତ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରାଧୀନତାର ପରାଭବରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ। ଗୃହ ପରିବାରର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି କୃତ୍ରିମ ବା ଅକୃତ୍ରିମ ଉପକରଣ ସୁଲଭ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ସମ୍ବଳ କରି ଲୋକେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ପରାଧୀନତାର ଜର୍ଜରିତ ଏହି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗରେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭାବରୁ କାମଦେବତାର ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାଧନା ଚାଲିଥିଲା। ରୀତିଯୁଗ ସାରସ୍ୱତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ କବିବୃନ୍ଦ ସମୃଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପ୍ରେମମଞ୍ଜରୀ, ହଳଧର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରମୁଖ କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲେ ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏକି ଏକ ବିସ୍ମୟ ବୋଲି ମନେହୁଏ। ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଲହରୀ, ପ୍ରେମ କଳ୍ପଲତା, ପ୍ରେମ ଲହରୀ, ପ୍ରେମ ଭଉଁରୀ, ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗିଣୀ, ନିସ୍ତାର ନୀଳମଣି, ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମତତ୍ତ୍ୱର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସ୍ୱଭାବ ଯେପରି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି, ସେହିପରି କାବ୍ୟରସ ପିପାସୁ ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଳଙ୍କାରିକ ଚାତୁରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ରୀତିଯୁଗର କବିମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଆସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାବ୍ୟ। ରୀତିଯୁଗର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ କବି ହେଲେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ଅତୀତରେ ଦେଶରେ ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର କୌଣସି କବି କେବେ ହେଲେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସମସାମୟିକ ଯୁଦ୍ଧମୂଳକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ସମସାମୟିକ ଘଟଣାବଳୀ ଅବଲମ୍ବନରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସମର କାବ୍ୟ
ସମର ତରଙ୍ଗ ଯେପରି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେହିପରି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚତୁର ବିନୋଦ ରଚନା କରି ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମର ତରଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁରଙ୍କ ସହିତ ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଅଛି। କବି ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ, ଶ୍ୟାମରାସ ଉତ୍ସବ, ଗୋପୀ ବିଳାପ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ, କେଳି କଳାନିଧି, ତ୍ରିଭୁବନ ସୁନ୍ଦରୀ, ବିଦେଶାନୁଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୃତି ବହୁ କାବ୍ୟ କବିତାରେ କବି ରୂପେ ଆପଣା କବିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର ବିନୋଦ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ନୂତନ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱର ବିଚିତ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ। କବିଙ୍କର କୋମଳ କବିତ୍ୱର ବିଳାସ, ସହଜ ସରଳ ଭାଷାରୀତି ସହିତ ମଧୁର ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀ ଏହାକୁ ଏକ ବିଚିତ୍ର କାବ୍ୟ ସୁଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ଆଦର ରହିଆସିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ନିଶଙ୍କ ରାୟ ରାଣୀ ଥିଲେ ଜରଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବସୁଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା। ପଦ୍ମାବତୀ ଅଭିଳାଷ ନାମକ ଏକ କାବ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧବା ହେଲା ପରେ ନିଜ ବାପା ଘରେ ରହି ଏହି କାବ୍ୟଟି ଲେଖିଥିଲେ। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ରୀତି ଯୁଗର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ସଂସାର ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନାର ଏକ ମନୋହର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ମନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏହି ଚଉତିଶାରେ ସାମାଜିକ ମଣିଷକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା ପ୍ରତି କୋମଳ ସରଳ ଓ ମଧୁର ପଦାବଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତୀ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଅଛି। ବହୁ କାଳ ଧରି ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଟଶାଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ। ମାତ୍ର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟରେ କବି ପ୍ରତିଭାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଏହାକୁ ଏକ ସୁଶ୍ରାବ୍ୟ ମଧୁର ଓ ଜନପ୍ରିୟ କାବ୍ୟର ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ଭକ୍ତଚରଣ ଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଉପାସକ। ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କବି। ଏଠାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମନବୋଧ ଚଉତିଶାର କିଛି ପଂକ୍ତି ଟିକେ ଗାଇ ଦଉଛି। କହଇ ମନ ଆରେ ମୋ ବୋଲ କର, କଳା ଶ୍ରୀ ମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବା ଚାଲ, କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ, କି ଘେନି ଯିବୁ ତୋର ଛୁଟିଲେ ଘଟ, ଖଣ୍ଡି ଯେ ଖଣ୍ଡି ତୋର ପିଞ୍ଜରା କାଠି, ଖାଉଣ ଥିବେ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ବାଣ୍ଟି। ଏହି କବି ତାଙ୍କର ଏଇ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ତା ଦେହରେ ସେ ଆମ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କଥା ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ମୋହ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଛେ ତାକୁ କିପରି ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ନିଜର କବି ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ସେ ପୁରୀର ଗଜପତିଙ୍କ ଠାରୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ରାୟଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଥରେ ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ପୃଷ୍ଠବଣରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲାବେଳେ କବି ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ନାମକ ଏକ ହାସ୍ୟ ପରିହାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ୟ ରଚନା କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଓ ତାହା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ପୃଷ୍ଠବଣ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି, ଏପରିକି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚମ୍ପୁ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କାବ୍ୟ। କାବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନୈପୁଣ୍ୟ ହିଁ ଏହାକୁ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟରେ ଆଦରଣୀୟ କରିଅଛି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚମ୍ପୁ କହିଲେ ଲୋକେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଚମ୍ପୁକୁ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। କବି କଳହଂସ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନାର ପରମ୍ପରାକୁ ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରିଥିବା ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଥିଲା ଭାବ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସମୟ, କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭକ୍ତିପୂତ। ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମାନବିକ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିର ମନୋହର ଭାବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଓ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ ଫିଟାଇଛନ୍ତି। ରୀତିଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ତଥା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ କଟାକ୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିବା କବି ହେଲେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣି। ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଆଠଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଁ କିଶୋର ବୟସରୁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସି ନୟାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଇଟାମାଟି ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜାତିରେ ବଢ଼େଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜଦରବାରରେ ଆଶ୍ରୟ ରହି ସେ ଆପଣାର ପ୍ରତିନିଧିମତ୍ତା ଓ ଅଲୌକିକ କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେବା ଲାଗି ଯେପରି ବିପୁଳ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ସେହିପରି ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ହାସ୍ୟରସିକ କବି ଯଦୁମଣି ହାସ ପରିହାସ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ଛଳରେ
ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟନ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏକଦା ରାଜା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜମି ପାଇବାରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅବହେଳାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ବା ଶୈଳୀରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ରାଜା ଯାହା ଦେଲେ ହରସେ, ପାଉ ପାଉ ଗଲା ବରସେ, ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠଇ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ବାହାରି ଭୀମ ଭୋଇ ଏ ଦେଶର ଶିକ୍ଷିତ ପାଠକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣାର କବିତ୍ୱର ମହିମାରେ ଯେତିକି ନୁହେଁ, ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ଧର୍ମନେତା ରୂପେ ତତୋଧିକ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ବୋଲି କହୁ। ବିଶେଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଆତ୍ମସାଧନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ ଓ କେତେ କାଳ ପରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଦେଶର ଅଶିକ୍ଷିତ ଗିରିବାସୀ ଆଦିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଲେଖ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ବିଶେଷତଃ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରମମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜୋରନ୍ଦାରେ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଭୀମ ଭୋଇ ଅଲେଖ ବା ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ବେଳେ ସରଳ ପଦ୍ୟ ଓ ଭଜନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣାର ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆବେଗ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ଏହିଭଳି ଏକ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଆଜି ଜାତିସଂଘର ଗୃହରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ଧାରାରେ ସେ ବାସ୍ତବିକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ଧରି ଗତି କରିଥିଲା। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପଥ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ମୁସଲମାନ, ମୋଗଲ, ମରହଟ୍ଟା ଓ ଇଂରେଜ ଶାସନର ଶୋଷଣ ପୀଡ଼ନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିନି। ତଥାପି କାବ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଭଣ୍ଡାର। ଆଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ବିସ୍ତୃତ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚୈତନ୍ୟପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ନେଇଗଲେ। 200 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିବା ପରେ 1936ରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏହି ନିଜ ଭୂମିର ମାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଫେରି ପାଇଲେ, ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଚିରକାଳ ଲାଗି ହରେଇଲେ। ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର ମେଦିନପୁର ହୁଗୁଳି ବୋଲି ପରିଚିତ, ଯାହା ଉତ୍କଳର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା, ଶାସନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସୁବାରୁ କାଢ଼ି ନେଇ ବଙ୍ଗଳା ସୁବାରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା ଚିରକାଳ ଲାଗି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଚାରିପାଖର ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାର ଅନେକାଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଶି ରହିଛି। 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା 1866 ମସିହାର ମହାଭୟଙ୍କର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କହିଲେ ବୁଝାଯାଉଥିଲା କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରାବଲ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ କରଦ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, ଶିକ୍ଷିତ ବଙ୍ଗାଳୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଇଂରେଜ ପ୍ରୀତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସୁପ୍ତ ତଥା ନିର୍ବେଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନିଲାମ ଆଇନ ଓଡ଼ିଆ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ମେଘ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶସ୍ୟହାନି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଲେ ଶାସନ କଳ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ ଯେପରି ତତ୍ପରତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା କଥା, ତାହା ଏହି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଫିସରମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ପଚରା ଯାଇ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ତାର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ହରାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉନଥିଲା। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କାନ୍ତିଲାଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବାବୁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଓଡ଼ିଆ একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନାହିଁ, ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ତ ଅନ୍ୟ ପଟେ ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ମିଶି ରହିଥିଲା। ଏହି 3 ବେଣ୍ଟିଆ କାକୁଡ଼ି ବାଡ଼କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ମହାରଥୀଗଣ। 1866 ମସିହା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଶ୍ମଶାନ ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ଜୀବ ନ୍ୟାସ ପାଇଲା। ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। 1822 ମସିହାରେ ମିଶ୍ରାଜୀମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ଓ ଛାପଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ଜ୍ଞାନାରୁଣ ନାମକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭୂମିକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାର ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ନିନାଦିତ ହେଲା। ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା 1866 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଶଙ୍ଖ ବାଦନ କଲା। ଏହି ପତ୍ରିକାକୁ ଆଦର୍ଶ କରି ପରେ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା, ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ନବସମ୍ବାଦ, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ଆଦି ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା।
ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ମୁକୁର, ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଦି ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା। ଏହି ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଓ ଆଧୁନିକ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଚୌଦ୍ୱାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୁଜିବର ଗ୍ରାମରେ ମହନ୍ତ ସାଧୁସୁନ୍ଦର ଦାସ କୁଜିବର ପତ୍ର ନାମକ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତଲିଖିତ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ଧର୍ମ, ସାହିତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ସାଧୁଚରଣ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ପତ୍ରିକାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ବାଦମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ହସ୍ତଲେଖା ପତ୍ରିକା ଭାବରେ ଧରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ 1869-70 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାତୃଭାଷା ପ୍ରୀତିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣେଇ ନୂତନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ସମାଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କଲେ। ଏହି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ 1870 ମସିହା ପରଠାରୁ କ୍ରମ ବିକାଶ ପଥରେ ଗତି କରି ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବା, ଯଥା ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1870 ମସିହାରୁ 1920 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାର ଗୋଧୂଳି ବେଳାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ। ଏଇ ଯୋଉ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ବିକାଶ ଲାଭ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ବିକାଶ ଧାରାରେ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଥିଲା। ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସଂଘର୍ଷରୁ ଜାତ ହୋଇଅଛି। କବିବର ରାଧାନାଥ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଗର୍ଭରୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କବି ଏ ଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ନୂତନ କାବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତାହା ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଚିନ୍ତା ସଂଘର୍ଷର ଏକ ମଧୁମୟ ଫଳ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। କବିଙ୍କର କେଦାରଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା ଓ ଦରବାର ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁପମ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ରୂପେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ବିବେକକୁ ହିଁ ଧରାଯାଏ। ରାଧାନାଥ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଓ ପୁରାଣ ନାଟକରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆହରଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଐତିହାସିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ କବି ପ୍ରତିଭାର ନୈପୁଣ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ରଚନାବଳୀରେ ଅପାରମ୍ପରିକ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ନୀତିଗର୍ହିତ ପ୍ରଣୟ ଚିତ୍ର ଓ ଅସାମାଜିକ କଥାବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେ ସମୟରେ ଏଭଳି କଥାବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାର ଶରବ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଧାନାଥ ଥିଲେ କଳାର ପୂଜାରୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପାସକ। ତେଣୁ କାବ୍ୟ କଳାର ସୃଷ୍ଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ। ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନକୁ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ରାଧାନାଥଙ୍କର ଥିଲା ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଅତୀତର କାହାଣୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଇତିହାସର ଚିତ୍ରାବଳୀ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବନଗିରି, ନଦନଦୀ ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏକ ସଫଳ ଜାତୀୟତା ଭାବର ପରିପୋଷକ ରୂପେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ସୃଷ୍ଟିକର୍ମ ଏ ଦେଶ ମାତୃକାର ପବିତ୍ର ପୂଜାବେଦୀରେ ପ୍ରଥମେ ନିବେଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ନାମରେ ଏପରି ଏକ ପବିତ୍ରତା ନିହିତ ଅଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଆପେ ଆପେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଚାଲିଆସେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧୁସୂଦନ ଥିଲେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଥିବାରୁ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୀତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଲୌକିକ ଭକ୍ତିଭାବ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭାବ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନାରେ ହାତ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଏ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଦାନ, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିର୍ଭୁଲ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ରଖିଛୁ, କାରଣ ବନାନ ବା ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହିଁ ଓଡ଼ିଆର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପେ ବୋଲାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଗୀତି କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ସେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ବସନ୍ତ ଗାଥା ଓ କୁସୁମାଞ୍ଜଳିରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିବା କବିତାବଳୀ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚାୟକ। ତାଙ୍କରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ବୋଲୁ। କି ସୁନ୍ଦର ଆହା କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାର, ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମ୍ଭର
ଅଟେ ଅନନ୍ତ ପାର। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଫକୀରମୋହନ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଯିଏକି ଆମର ଏଇ ସାରସ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ସେନାପତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ସେନାପତି ରୂପେ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେନାପତି ଭଳି ସାରସ୍ୱତ ବିଭାଗକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଗୀତି କବିତା, ଉପହାର ଓ ପୁଷ୍ପମାଳା ଓ ଅବସର ବାସରର କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବିତା ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସଫଳ ଗୀତିକାର ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ସାରିଥିଲା। ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତକୁ ଅନୁବାଦ ସେ ପଦ୍ୟରେ ରଚନା କରିବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବୌଦ୍ଧବାତର ଶୀର୍ଷକ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ହାସ୍ୟ ରସିକ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପମୂଳକ ରଚନାର ସ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହାର ସଂକେତ ତାଙ୍କର ଶାସକ ଜୀବନ କାଳରୁ ମିଳିସାରିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ 1892ରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ଦୀର୍ଘ ପଦ୍ୟର ଓଡ଼ିଶାର ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ସହିତ ତତ୍କାଳୀନ ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ, ହାସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପର ରସାଳ ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ, ଯାହାର ଉଦାହରଣଟିଏ ନଦେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର ଅଧା ଅଧୁରା ଲାଗିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ପୁରୀ ଧାମର ହାଲଚାଲ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଫକୀରମୋହନ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଧାମରେ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଏହେତୁ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯିବନି। ତାଙ୍କରି ସେଇ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣରେ ପଢୁଛି। ହାୟ ହାୟ ଏତେ ବାଟ ଆସିଥିଲି ଧାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ। ସେବକ ହାତରେ ହେଉଅଛି ହରବର, ଆଗରେ ପଇସା ପଛରେ ଦର୍ଶନ ଖବର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ହୁଅନ୍ତି କୃତାର୍ଥ, ସେବକ ହାତରେ ପଡ଼ି ସବୁ ହେଲା ବ୍ୟର୍ଥ। କେବଳ ନୁହନ୍ତି ପଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି, ଲମ୍ପଟତା ଜୁଆଚାରୀ ଗଣ୍ଠି କଟା ଚୋରି। ଲାଜ ମାଡୁଅଛି ସବୁ କଥା ଲେଖିବାକୁ, ନ ବୁଝି ପାରିବ କିଛି ନ ଆସି ଏଠାକୁ। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଏଠାକୁ ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ଯେଉଁଠାରେ ହେଉଥିଲା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମେଳା, ଏବେ ଦେଖ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଠକ ଭେଳା ଭେଳା। ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେତେବେଳର ସମାଜର ଯାହା ଥିଲା ପୁରୀର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେଇଆ। ଫକୀରମୋହନ ଜୀବନର ଶେଷ 21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 4 ଖଣ୍ଡ ଉପନ୍ୟାସ, 20ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହାର ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ତାଙ୍କରି ଲେଖନୀ ଶୈଳୀ ଏପରି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢୁଥିଲେ ତାହା ସତ ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ନାୟକ ଜମିଦାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବିଚାର ତାରିଖ ଦିନ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଧରି ଲୋକମାନେ ଜଗି ରହିଥିଲେ, ଯେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଧାରାବାହିକ କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ ସେ କେତେ ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆଉ 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ଲଛମା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ମାମୁଁ। ଶିଳ୍ପୀ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାରର କରୁଣ କାହାଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷର ସାମାଜିକ ଇତିହାସ, ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ରଚନାରେ ପ୍ରଥମ ସୃଜନ ଗୌରବ ଫକୀରମୋହନ ହିଁ ଥିଲେ। ମନ ଓ ମନନରେ ଫକୀରମୋହନ ଥିଲେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ସେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଯେପରି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ବାହାରିଛନ୍ତି, ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସଫଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷା ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣବାଣୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ରଚନା ଏ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛି। ରାଧାନାଥ ଯୁଗରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭା ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଅଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ, ଯେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଅନୁପମ ଶୋଭା ଧାରଣ କରିଛି। ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅସାମାଜିକ ପ୍ରଣୟ ଚିତ୍ର, ଅପାରମ୍ପରିକ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଓ ବିବାଦୀୟ କଥାବସ୍ତୁର ନୀରବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟ ନାୟିକର ଆତ୍ମିକ ସୌଷ୍ଠବ ମାନବିକ ଓ ସାମାଜିକ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ। ଆଦର୍ଶବାଦୀ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ନିଜର କାବ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନବୀୟ ଚେତନାରେ ପରିପୁଷ୍ଟ କରି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନସ କାବ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କୀଚକବଧ, ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। କମ୍ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ହେଁ ନିଜର କବି ପ୍ରତିଭାର ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭା ଯଥାଯଥ ରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି ନିଜର କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ। କବି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୁଗ। ଉତ୍କଳ ମାତାର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କୋମଳ କବି ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ ଆଣିଦେଇଥିଲା, ତାହାର ନିଷ୍କପଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାରତୀ ଭାବନା ଓ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, ଯାହାର ଉଜ୍ଜୀବିତ ଭାଷାରେ ସୁପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଉତ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗ ନିଜ ମାତୃଭାଷା।
ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା ପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପରିଦର୍ଶକ ରୂପେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦକିଶୋର ଏ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମନ୍ୱୟରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଦିଗ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଅଛି। ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର ନିର୍ଝରିଣୀ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ କୃତି। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା କନକଲତା। ସାହିତ୍ୟର ଧାରା ନାନା ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହାର ମୂଳରେ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ନବୀନ ଲେଖକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଂଗଠିତ ଉଦ୍ୟମ, ସାହିତ୍ୟ ସେବାର ପବିତ୍ର ଉନ୍ମାଦନା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ବ୍ୟଥିତ ଚିତ୍ତ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏହି ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 1903 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଠିତ ହେଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ତାହା ଆଗରୁ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରେରଣା ପାଇ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେତୋଟି କାଳଜୟୀ କବିତା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ମନରେ ନବସ୍ଫୁରଣ ଉନ୍ମାଦନା ଜାଗରଣ କରେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସଂଗଠନର ଉନ୍ମାଦନା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ମିଳନ ଭଳି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଏ ଦେଶର ଜାତୀୟତା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କର୍ମର ସାଂଗଠନିକ ଉନ୍ମାଦନାକୁ ଯେପରି ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ, ତାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଚେତନାର ପ୍ରେରଣାମୟ ଓ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବବନ୍ୟା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଲେଖନୀ ସୃତ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜାତି ଇତିହାସ ଜାତିର ନିର୍ଝର ତହୁଁ ବହେ ସଦା ଜାତି ପ୍ରାଣଧାର ସେ ଧାରାରୁ ନୀର ପିଉଛି ଯେ ନର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ସେ ଜାତି କର୍ମ ବୀର। ତୋହର ଜନନୀ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଧୂଳିରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ଜନ ସମାଜରେ ଏମହି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଦେଖାଉ ମୁଖ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲା ପରେ କୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନ ଉଠିବ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଚେତନାର ନବଜାଗରଣ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଦୃଢ଼ ବିକାଶ ସଂଗଠନ କରିବାରେ କେବଳ ସମ୍ମିଳନୀ କର୍ମପନ୍ଥା ସୀମିତ ନଥିଲା, ପରନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରେରଣାରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇ ଉନ୍ନତ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଏକ ଉନ୍ମାଦନା ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ନୂତନ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ କେତେକ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବକୁଳ ସୁରିଆନା କୁଞ୍ଜ ବେଶିତ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଜାତିର ପ୍ରୟୋଜନ ସାଧନ ଲାଗି ଉତ୍ତମ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମନୋବୃତ୍ତି, ଜାତୀୟତା ତଥା ଦେଶପ୍ରୀତି ଓ ଜନସେବା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାଧକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଳରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, କୃପାସିନ୍ଧୁ, ହରିହର ଗୋଟିଏ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ହିଁ ଉପାସକ, ପୂଜକ ଓ ଭକ୍ତ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଦର୍ଶର ଐକ୍ୟ, ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଏକ ରୂପତା ଓ ଗଣମୁଖୀ ଆଦର୍ଶ ଏହି ତିନୋଟି ହିଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମନେହୁଏ। ଜାତିପ୍ରାଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ନିର୍ଭୀକ ତ୍ୟାଗବୀର ଦେଶଭକ୍ତ ଯେକୌଣସି ଜାତି ପକ୍ଷରେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଧର୍ମପଦ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କବିମାନସର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାରେ ଏ ଜାତି ପ୍ରାଣର ଆବେଗ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରୂପାୟିତ। କାରା କବିତା ଓ ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାବ ପ୍ରଣୋଦିତ ଓ କୋମଳ ହୃଦୟର ଅଖଣ୍ଡ ପରିପ୍ରକାଶ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କାବ୍ୟ କବିତା ଓ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଅଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁର ଗୁଣାତ୍ମକ ଉପଦେୟତା ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ର 1919 ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗୌରବ ବଜାୟ ରଖିପାରିଛି। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତାର ପଂକ୍ତି ଥିଲା ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେ ଉତ୍କଳବାସୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସାଧନେ ନହୁ ଆଉ ଉଦାସୀ ସେ ଦୀକ୍ଷାରେ ଥରେ କରିଛ ବିଶ୍ୱାସ ନଛାଡ଼ ତା ଥିବା ଯାଏଟି ନିଶ୍ୱାସ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବି, ଦାର୍ଶନିକ, ସମାଲୋଚକ ରୂପେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅସାଧାରଣ। ସେ ଥିଲେ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ କବି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଥିଲା ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଲେ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ। ସମାଜରେ ପୂରି ରହିଥିବା କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସବୁକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଥିଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ତାଙ୍କର ମୋ ନିଶ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ
ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପର ଶାଣିତ ଖଡ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇଥିଲା। ଅଛୁଅଁ ହେବୁ, ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ଓ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଆମ୍ଭର ଥିଲା ଓ କାରଣ ଥାଇପାରେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକ ନୀଳକଣ୍ଠ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ସାହିତ୍ୟିକର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାମ୍ରଲିପ୍ତି ଛାଡ଼ି ଉଠିବ ତରି ସିଂହଳ ତଟେ, ଉତ୍କଳ କମଳା ହସିବ ପୁଣ୍ୟ ଜୈତ୍ର ମୁକୁଟେ। କୋଣାର୍କେ କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବହୁମୁଖୀ ଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଇତିହାସକୁ କଳାଗତ ଓ ସୁସମାହିତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ ଉନ୍ନତ କବି କର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଘଟାନ୍ତର ଓ ଅଭାଗିନୀ ନାମକ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ, 1817 ନାମକ ଉପନ୍ୟାସରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଚାର ଜର୍ଜରିତ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର କାହାଣୀ ଚିତ୍ରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ଉନ୍ନତ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀ ଲାଗି ସେ ମରଣୋତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସ୍ମୃତିମଧୁର ଓ ସାଙ୍ଗୀତିକତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେପରି ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ଚୂଳ କୁଞ୍ଜ କାନନ ମାଳ, ପୁଣ୍ୟ ଜଳଧି ଜଳ ନାଚି ଉଠୁ ସଘନେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇ ଦଉଛି, ପୁରା ଗାଉନି, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିପ୍ରକାଶ ରୂପେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ମୟ କହିଲେ ଚଳେ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିତ୍ତଶାଳୀ ହୋଇଅଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ପୁସ୍ତକ ବାଣପୁର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ରୂପେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ମୁକୁର ଓ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବହୁ କବିତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀର ସେ ଥିଲେ ସହକାରୀ ସମ୍ପାଦକ। ଏତିକିବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ମେଦିନୀପୁରରେ କୌଣସି ଏକ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଉଠ କଙ୍କାଳ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କବିଙ୍କର ଜାତୀୟବାଦିତା ଓ ଉତ୍କଳ ପ୍ରୀତି ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତ୍ୱମୟ ରୀତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ଉଠେ, ଶିର ପ୍ରଶିରାରେ ଜାଗି ଉଠେ ଦେଶ ପ୍ରୀତି। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜାଗ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି, ଉଠୁ ଗତ ଗୌରବ ହୃତ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ରାଜି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଜଣେ ନାରୀ କବି, ଯିଏକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ତାଙ୍କର କବିତାବଳୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସ୍ପର୍ଶରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିର ପ୍ରକାଶକ ରୂପେ ପାଠକକୁ ବିମୋହିତ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ଭକ୍ତି ଭାବର ପରାକାଷ୍ଠା ଏବଂ ମାନବିକତାର ଅନନ୍ତ ମହିମାରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଅଞ୍ଜଳି, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଭ୍ରାନ୍ତି, ପରଶମଣି, କାଳୀ ବୋହୂ ପ୍ରଭୃତି ଗୀତି କବିତାରେ ତାଙ୍କ ଭାଷାର ପ୍ରାଞ୍ଜଳତା, ଆବେଗ ଗଭୀରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କାଳୀ ବୋହୂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଟକଟା ଯୋଉଥିରେ କି ଉପନ୍ୟାସଟା ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଆମର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି। ଭାରତ ମାତାର ବୀରପୁତ୍ରଗଣ ରଣସ୍ଥଳ ଧୂଳି କର ଆଲିଙ୍ଗନ, ଶାନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ତବ ଏ ଶାନ୍ତି ସମରେ, ବକ୍ଷ ମେଲି ଠିଆ ହେବ ଅକାତରେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତଜ୍ଜନିତ ଅସହଯୋଗ ଓ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କାଳରେ କବି ବୀରକିଶୋର ଓ କବି ବାଞ୍ଛାନିଧିଙ୍କୁ ଆମେ ସଦା ମନେ ରଖିବା। ସଫଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ। ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତା ଭାବର ପରିପ୍ରଚାର ଲାଗି ବହୁ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଓ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ବୀରକିଶୋରଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର। କବିତ୍ୱ ଏବେ ବି ପାଠକ ମନରେ ଜାତୀୟ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧନ ଆଣିଦେଇଥାଏ। କହ କହ କେଉଁ ଜାତି ପାଇଛି ମୁକତି, କରିହାରି ଗୁହାରି, କହ ପାଇଛି କିଏ ସୁଖ, ଲିଭାଇଛି ଦୁଃଖ, ମାଗି ମାଗି ପଥ ଭିକାରୀ। ଏଇଟା କବି ବାଞ୍ଛାନିଧିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ବା କଟାକ୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ପଖାଳ ଗଣ୍ଡାକୁ ଟିପେ ନାହିଁ ଲୁଣ, ବାହୁ ନିବା କିସ ଶାସନର ଗୁଣ, ଅପୂର୍ବ ରଚନା ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, 33 କୋଟି ଯାକ ବଳେ ବଙ୍ଗାଳୀ। ଏଇଟା କବି ବୀରକିଶୋର ଲେଖିଥିଲେ। କାନ୍ତ କବି, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ରଚନା ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। କଣାମାମୁଁ ଭଳି ଜାତୀୟବାଦୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ଗଢ଼ୁ ଗଢ଼ୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିବା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଲେଖନୀର ମହନୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ କୁ କୃତିର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସହ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଭାବ, ଜାତୀୟ ବୀର ବନ୍ଦନାମୂଳକ କେତୋଟି କବିତା ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏହା 1912 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଏହି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା।
ତାପରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଡଗର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସମାଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ଝିଟିପିଟି କୁହେ ଜନସମାଜରେ ଆତ୍ମିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବାଦାନ୍ୟତା ତଥା ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଅବିରାମ ମସିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରାମ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ କଳକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରାଇ ପକାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ନେଇ ନୂତନ କଳେବର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହଲରେ। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଦର୍ପଣ এই ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମର ଆଜିର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିବା ଆମର ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରକାର ଭାଇ ସେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁକେଶ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍ୱାଗତ, ନମସ୍କାର, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ। ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭିଡରେ ମୁଁ ରହିଗଲି ଯେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଥିଲି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନ୍ ବି କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆଉ କ୍ଷମା କରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଜ୍ଞା 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 ନେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଜିର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଗଣ ଆପଣମାନେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ସମୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍। କାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସାର୍ ମୁଁ ଆଗକୁ ମୋର ଯିବା। ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମଠୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମ୍ୟାଡାମ ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ଆଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଯୁବକ ସଂଘକୁ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ପଢିବା ସାମାନ୍ୟତଃ ବହି ବହୁତ ପଢିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଳ୍ପ ପଢିବା ବା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ପଢିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୁଚିଟେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମ ରହିଛି। କିମ୍ବା ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଖାଲି ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗୁଣ, ଆମେ 5 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସେଠରୁ ପଢିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏଇ ସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯୋଡିବା, ତା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରକାଶ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ, ସେଇ ଟାଇପ ହଁ ମାନେ ଆମେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ମାନେ ନାଟକ, କବିତା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗଟା ଆସିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଢଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରେ, କେବଳ ପାଠ ବହିଟା ପଢାଏନି, ତା ଭିତରୁ କିଛି ଲେଖକ କବି ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀରୁ କିଛି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହେ। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ହେବେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ କିମ୍ବା ପଢେଇଲା ବେଳେ। ଘରେ ସିନା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ କୋଉଠି ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ନା ଆମେ ଯାହା ପଢେଇବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋର ପାଠ ପଢାକୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଇଏରେ ପଢାଏ, ମାନେ ଗପ ଛଳରେ କିମ୍ବା କବିତା। ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସବୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ମୋ ଖାତାରେ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପାଠ ଗୁଡା ପଢା ହବ, ତା ଉପରେ ଇତିହାସ ପଢାଏ। ସେଇ ଉପରେ ମୁଁ କଣ କରେ, ଅଲଗା କିଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ସେମାନେ ବହିରେ ପାଇବେନି, ତାକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ ଶୁଣିବାକୁ। ମାନେ ମଜା କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଜୀବନୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କିଛି କଥା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଜାଣିବାକୁ। ଏଇଭଳିଆ କଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କରିବ, ବଡ ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ମୁଁ ମାନେ ମୋର କହୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ପଢୁଥିଲି, ସେମାନେ ତ୍ରିବେଣୀ କଲେଜ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଗୁଣପୁରରେ, ସେଠି ପଢୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁମା, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲୁ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହେଲା। ମତେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆମେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିଲୁ +2ରେ, ମତେ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ପୁରସ୍କାର ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବା, ଖାଲି ବହିଟାକୁ ପଢି ପଢି ପଳେଇଲେ କିଏ ବି ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ହେବେନି। କଣ କହିଲେ, ଆଉ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ?
ନା ନା बिल्कुल ଆପଣ जो टेक्निक कहले दैट इज प्राइमरी स्कूल रो ही हमको से प्रकार अभ्यास पिलाମାନଙ୍କ ହଁ ଉପରେ ସାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ହଁ ହଁ ଆଉ गोटे ମୁଁ जो वर्तमान देखुची वर्तमान जो आमे अध्यापक शिक्षा रे जो वर्तमान ଆମ ପାଖ ଶିକ୍ଷକ ହୁଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ହୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହୁଁ ଅଛନ୍ତି 80 ରୁ 90% ପିଲା ଆମ ଓଡିଶାର ହଁ ओडिशा पिला ଯାହା रे सेमानकर रीडिंग एबिलिटी वर्तमान सबुठु बहुत कम दैट इज अ बिगेस्ट चैलेंज वर्तमान हम जो ट्रेन टीचर ट्रेनिंग रे हमें कहूचे जे ହଁ पिला को बही ତ पढ़िया ପଢ उपदेश देबा से बिल्कुल नहीं ମୁଁ କିଛି ଆମ ନାହିଁ ଓଡିଶା ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କହୁଛି ହଁ ହେଡଲାଇନ ମାନେ ପେପର ମାନଙ୍କର ହେଡଲାଇନ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆସିକି କିଛି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ହଉ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖେଳ ଉପରେ ହଉ ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ ପଢିବେ ସେଟା ନ ପଢିଲେ ମାନେ ହବନି ତେଣୁ ପେପରରେ ଆଜି କଣ ବାହାରିଛି ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ କହିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର କହିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଆଜି ଦିଆଯିବ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ତୁ ପଢିକି ଆସିବୁ କାଲି କହିବୁ ମାନେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଦଉଛି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା କରିଥାଉଛନ୍ତି ହଁ ନା ଆମ ହଁ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମ ଭଲ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରିଡିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଲେ ଭଲ ହବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଟିଚର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଖାଯିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବହି ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ବସିକି ସେଠି ପଢିବେ ଫ୍ରମ ବଢିଆ ଟିଚର ଟୁ କଥା ଆମ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନାଇଁ ଆମ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍କୁଲରେ ରିଡିଙ୍ଗ କର୍ଣ୍ଣର ରିଡିଙ୍ଗ କରଉଛୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ଆସିଥାଉଛନ୍ତି କିଛି ନ ପଢିଥାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଧରେଇକି ପଢଉଛୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ପିଲାମାନେ ପଢା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରୁ ଆଗ ପଢେଇବା ଶିଖୁଛୁ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପଳେଇ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଥିବ ହଁ 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 ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ମୋବାଇଲ ତ ଆଉ ସେଇଟା ତ ଅସୁବିଧା କରିଦଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ କରିବା ଆମ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଉ କାହାର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି କଣ ମୋର କଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ଦିଦି ବଢିଆ ହଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଆମର ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀକୁ ଯଦି ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ ସାହିତ୍ୟ ତାହା ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ ହଁ ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପୁରା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜେସରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି ସେହା ସବୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଚିତ୍ର